जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिबो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि सामंतवादर पतन पर नगरी गुड़िकर विकास किपरि घटी जितेबाला यूरोप सामंतवादर पतन है सामंतवाद जो विलोप होगा लोप पाईगला तापर स्टार्ट होता आम पुंजीवाद। तो जिते सामंतवादर पतन घटला तो कौन कौन सब सहर गुड़िक नगरी गुड़िक विकास देखा तो से विषय आज आम आलोचना करें पे। तो आउ डेरी नक चल पे क्लास को स्टार्ट करवा और नगरी गुड़िकर विकास विषय में भल भाव जाना। तो देख यहीपरि भाव में यूरोपर मध्यजुगे अनेक सहर नगरी गुड़ उद्भव घटी। तो आम जब देखा धीरे धीरे जी सहर गुड़िकर तो विकास घटला और नगरी गुड़िकर अनेक नगरी गुड़िक सब तैयारी माने उद्भव माने कौन नुआ नुआ सहर सब जन्म ना। मात्र परवर्ती समय अर्थात सामंतवादर पतन पर यह नगरी गुड़िकर विकास घटी। देख तो मध्यजुगे कौन आम अनेक सहर और नगरी गुड़िक उद्भव घटी किंतु जितेबाला परवर्ती समय अर्थात सामंतवाद पर से गुड़िकर विकास घटी। आम मध्यजुगे सीना गढ़ी उठी माने जन्म नहीं सहर गुड़ बट आमर सामंतवाद पर ही से नगरी गुड़िक कौन थी ना तार विकास घटी। ये अनेक गुड़े कारण गुड़िक दायी था। तो देखिए से गुड़ कौन कौन दायी गुड़ था माने विकास क्षेत्र में कौन कौन दायी था कौ जिन गुड़ दायी था आम विकास में। तो देखिए से विषय कृषि क्षेत्र उन्नति जो कृषि क्षेत्र उन्नति देखा देता तापर सहर गुड़िकर कौन ना विकास बा नगर गुड़िकर विकास देखा देता। शिल्प विप्लव उत्थान जो अनेक नूतन कारिगरी ज्ञानकौशल उद्भावन घटी विशेषतः कृषि क्षेत्र यार विकास घटू अनेक आधुनिक कृषि जंत्रपाति और उपकरण गुड़िकर उद्भावन होता। जदि आम देखा तो जो कृषि क्षेत्र में आमको कौन उन्नति देखा मिलता। तो भिन्न गुड़े आधुनिक कौन जंत्रपाति और उपकरण गुड़िक जो उद्भावन होता तो कृषि क्षेत्र बहुत गुड़े विकास घटी माने ये गुड़िकर विकास क्षेत्र में आम कृषि बहुत गुड़े उन्नति देखा देता जहाँद्वारा कि कृषि अनेक उन्नति और विकास साधित होता। प्रचुर परिमाण कृषि उत्पादन वृद्धि पाई जितेबाला जंत्रपाति गुड़िक विभिन्न गुड़े आधुनिक उपकरण गुड़िक तैयारी करागला उद्भावन करागला तापर आमर कृषि क्षेत्र में बहुत गुड़िए कौन ना उन्नति देखा मिलता। ये कृषिजात द्रव्य गुड़िकर उत्पादन शिल्प क्षेत्र में कंचामाल भाव में व्यवहृत हो पारे। तो जितेबाला जो कृषि तैयारी करागला तो ये कृषि जितेबाला तैयारी करागला उत्पादन द्रव्य गुड़िक कृषि तो सेटा कंचामाल भाव में व्यवहार करागला शिल्प क्षेत्र में। कृषक मैंने निजर उत्पादित पदार्थ निजर आवश्यक खर्च करने सहित बड़का द्रव्य गुड़िक सहर को प्रेरण कले माने कौन बाहर बिकिदे जिते दरकार निज पाखे रखिले आ बाकी से बिक्री करदे। या व्यतीत ग्राम गुड़े सहर शिल्प निमंते मानव संबल जोगाई पारी माने कौन मानव संबल कौन लोक मानू से शिल्प क्षेत्र में कार्य करने लोक पठाऊला गाँव मैंने लोक मैंने शिल्प कम करुले। ये बड़का कृषि द्रव्य और मानव संबल सहर विकास निमंते अनेक परिमाण दायी। तो जहाँ ग्राम अंचल सहर अंचल लोक मैंने जो चाष करुले जो कृषि करुले तार जी दरकार रखुले बाकी कौन ना बिक्री करदे। तो द्वितीय कारण कौन था नूतन जिनिस द्रव्य गुड़िकर उद्भावन सहर गुड़िकर विकास क्षेत्र में अनेक सहायक होता। नुआ नुआ सब जिनस सब तैयारी होता नुआ नुआ जिनस देखा मिलता उद्भावन घटी आम नुआ नुआ जिन किसी लोक मान सम्मुख को आसला लोक मैंने सब जानिले जिनसा कौन तो इंटरेस्टिंग लगे। ये समय शिल्प और कारिगरी क्षेत्र में लगुता विभिन्न प्रकार आधुनिक जंत्रपाति जथा सूताकटा जंत्र घूर्णन दंडचाल जंत्र कुंदीवा जंत्र छापा जंत्र छांच चषमा काच कागज प्रस्तुति जंत्र नूतन तथा उन्नत मानर जहाज नाव्य कंपास और अन्य प्रजुक्ति तथा कारिगरी विद्या प्रभृति जंत्र गुड़ मध्य बहुल परिमाण द्रव्य गुड़िक उत्पादित हो पारी। तो जितेबाला आम देखिए सूताकटा जंत्र घूर्णन दंड चालक जंत्र कुंदीवा जंत्र तो ये जंत्र गुड़ी जिते उद्भावन करागला है तो ताफल ना अनेक परिमाण द्रव्य गुड़िक उत्पादित हो पारा। छापा जंत्र जिते माने कम समय अनेक गुड़े जिनस गुड़ कौन छपा जाइला तो कागज प्रस्तुत जंत्र अनेक गुड़े कागज तैयारी है कम समय मध्य। तो यहाँ कौन ना अधिक परिमाण द्रव्य गुड़ कौन उत्पादित करागला। यही मध्य जलसेचित जंत्र द्वारा खूब शीघ्र अनेक कार्य कर। तो जो ये जंत्र गुड़ रहा गोटे थी जलसेचित जंत्र जहाँद्वारा आम अनेक कार्य कर। या व्यतीत नाविक कंपास उद्भावन जो वाणिज्य व्यवसाय त्वरान्वित जो नाविक कंपास आसला उद्भावन करागला तो वाणिज्य व्यवसाय बहुत आगू आसला। याद्वारा बणिक मैंने कौन जल यात्रा कर से बाहर देश को जाए सुरखुरे वाणिज्य व्यवसाय करें जहाँकि शहरी जीवन यापन को सुखमय करते। तो से कंपासटा जो लोक मैंने जल यात्रा माने जल मध्यम जल मध्य
लोक मैंने बाहर देश वाणिज्य कारोबार कले और सहरी जीवनटा टे सुखम हो पारा। या छड़ा ख्रीष्ट चतुर्दश शताब्दी मध्य बेलू यांत्रिक घंटार मध्य उद्भावन घटा सहित जटिल धातव यंत्र मान उद्भावन कर समय यूरोप जदिव चीन ठार अधिक यांत्रिक विद्यार विकास करता मात्र अधिकांश जिन चीन ठार यूरोप शिक्षा लाभ कर माने आमर यांत्रिक विद्यार विकास घटी यूरोप चीन ठार किंतु अनेक जिनसर या चीन ठार से यूरोप शिखुला। कहगले देख कहला ना पे से समय अनेक गुड़े नुआ नुआ जिन गुड़ा सब तैयारी है। तो नुआ नुआ जिन तैयारी है बोले उत्पादित माने गुड़े द्रव्य को उत्पादित करने बहुत साहय हो पड़ा माने शिल्प क्षेत्र हो यांत्रिक क्षेत्र हो तो बहुत गुड़े कौन से समय सपोर्ट मिलगला जहाँफल माने द्रव्य गुड़ बहुत परिमाण उत्पादन करने को लगिले। तो तृतीयतः जब आम देखा नगरी गुड़िकर विकास में अनेक कारण जाता शिल्पर विकास जो शिल्पर विकास देखा देता तो सहीटा सब बड़ कारण। तो शिल्प वाणिज्य व्यवसाय सहित संपृक्त थिला कारण यही समय यूरोप विशेषतः सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में शिल्प विप्लव जो अर्थनैतिक क्षेत्र में अनेक उन्नति आसी पारा। तो आमर जो अष्टादश शताब्दी कथा तो से समय कौन आम यूरोप शिल्प विप्लव देखा देता तो सेटा सॉरी यूरोप इंग्लैंड देश में प्रथम आसाला जहाँफल कौन आम अर्थनैतिक क्षेत्र में अधिक पूरा उन्नति आसी पारा जद्वारा कि वाणिज्य व्यवसाय उल्लेखनीय अग्रगति साधित हो पारा। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति जो अधिकांश लोक आसे सहर और नगरी गुड़े बसवास कर लगे जिते वाणिज्य व्यवसाय उन्नति घटला लोक मैंने ग्रामांचल आसी सहरांचल कारण से अनेक गुड़े शिल्प गढ़ी उठिला लोक मैंने कौन आसे से शिल्प काम करने को लगिले। तो जद्वारा कि सहर गुड़र जनसंख्या नाटक ढंग वृद्धि पाई। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड अवस्थित प्रसिद्ध वाणिज्य केन्द्र आमस्टरडाम जनसंख्या 1530 मसीह 30,000 थे 1630 मसीह 1,15,000 और 1800 मसीह 2 लाख को वृद्धि पाई माने बहुत जल्दी बढ़ी जाता लोक संख्या यह एत मात्रा वृद्धि पाई अष्टादश शताब्दी शेष पर्याय बेलू अर्थनीति पहुँची। तो यहपरी भाव में वाणिज्यिक अभिवृद्धि अर्थनीति उन्नति सहित नगरीय मत अभिवृद्धि घटी। केतेक राष्ट्र सहर जनसंख्या केतेक कारण ह्रास घटी ह्रास घटी। उदाहरण स्वरूप जर्मनी फ्रांकफर्ट सहर में राजनैतिक अस्थिरता और 30 वर्ष युद्ध और अन्य युद्ध जो लोक संख्या बहुत परिमाण में कमी जाते। तो छाड़ तो 4 नंबर पॉइंट कौन थे देख ये जुगे यूरोपीय गमनागमन और जोगाजोग क्षेत्र में अद्भुतपूर्व परिवर्तन मान आसाला। तो जोगाजोग परिवर्तन आसाला पूर्वर गढ़ी उठी सहर गुड़िक प्रायतः ग्राम्य समाज चतुर्पार्श्व अवस्थित थे। तो ग्राम्य समाज जो चतुर्पार्श्व सहर गुड़िक था ये समय कृषक मान द्वारा अनेक परिमाण खाद्यशस्य उत्पादित होता तेणु बणिक मैंने बड़का उत्पादन को उपयोग कर अत्यंत लाभवान हो पारे। तो यही समय कौन ना कृषक मैंने बहुत गुड़िए खाद्यशस्य उत्पादन करते तो बणिक मैंने कौन करते ना से जो अधिक उत्पादित कर द्रव्य गुड़ी जहाँ तो कृषक मैंने रखुले अधिक कौन जहाँ उत्पादन करते बिक्री कर बड़का द्रव्य गुड़ी बिक्री करदे कारण से एक प्रकार स्वतंत्र श्रेणी मान्यता लाभ करें। यह सांग को शिल्पायन प्रभाव जो मध्यम अधिक संपत्ति आहरण पंथा आपण नहीं जहाँकि क्रमशः ग्रामांचल टे अलग थे तेणु क्रमशः बणिक व्यवसायी मैंने सहर गुड़िक बसवास करने लगे। तो बणिक व्यवसायी मैंने कौन सहर रही कारण ग्रामांचल से बड़ द्रव्य किले और सहर से वाणिज्य व्यवसाय कले। एवं बाष्प चालित रेलगाड़ी उद्भावन फल गमनागमन और परिवहन क्षेत्र में अनेक उन्नति आसी पारी। तो सहर गुड़िकर गढ़ी उठी कलकारखाना गुड़िक कार्य करने अनेक संख्यक श्रमिक सहर को से परिवार सहित पलि आसिले माने प्रथम से निजे निजे आसिक कौन शिल्प आसी कार्य कले परिवार आनिले। तो या छड़ा पूर्व कलकारखाना गुड़िक ग्रामांचल जलर सुविधा थी स्थान को निर्माण कराए एठार जलशक्ति द्वारा परिचालित था मात्र बाष्प चालित इंजिन उद्भावन जो सहरांचल शिल्प गुड़ी बाष्प द्वारा परिचालित है। तो प्रथम कौन जलशक्ति द्वारा परिचालित होता आम कलकारखाना गुड़िक से माने गाँव पाखापाखि अंचल कर जो बाष्प इंजिन आसला से कलकारखाना गुड़िक आमर कौन शिल्प गुड़िक सहरांचल लगिला। तो यह सहित ग्रामांचल लोक मैंने कृषि कार्य छाड़ी सहरांचल गढ़ी उठी शिल्प गुड़िक स्वल्प दरमार कार्य करने को आगे आसिले। तो से कौन कम टଙ୍କା नहीं केमती कार्य करेंगे आमर शिल्प से आगू आसिले से सहर गुड़िकर चाकचक्य और आमद प्रमोदपूर्ण जीवन प्रति आकृष्ट हो सहर गुड़ी चली आसिले तेणु सहर गुड़िकर जनसंख्या अहैतुक भाव में वृद्धि पाई। तो से कौन कले पूरा आकृष्ट हो गले सहर को देखिए से पूरा खुशी गले और से बहुत गुड़े लोक सहर को चली आसिले। उदाहरण स्वरूप 1831 मसीह 1841 मसीहा मध्य लंडन सहर गुड़ संख्या 1,30,000 वृद्धि पाई बेले केवल मानचेस्टर 7,000 को वृद्धि पाई। तो सहर गुड़िकर जनसंख्या भाव केमती जोर से
ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ଯେ ପରିଶେଷରେ ଲଣ୍ଡନର ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତା'ର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ତା'ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିଲା। ତ ତା'ର ଉପନିବେଶବାଦରେ ତା'ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ନା, ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏହି ଦେଶାନ୍ତରୀକରଣ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ 1833 ମସିହାରେ 57,000 ଲୋକ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କରିଥିବା ବେଳେ 1850 ବେଳକୁ ଏହା 2,80,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମାନେ 1850 ମସିହା ବେଳକୁ 2,80,000 ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ସେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସହରୀ ଜୀବନଯାପନ। ତ ସହରୀ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ କିପରି ଓ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସହରୀ ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ବିକାଶ ୟୁରୋପରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନା ଏଦାଟି ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସଦୃଶ ଥିଲା। ମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ସ୍ତର ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ, ମଧ୍ୟସ୍ତର ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତର ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗ। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ତିନିଟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର, ମଧ୍ୟସ୍ତର, ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ତ ଉପର ସ୍ତର ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ବା ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସାମନ୍ତ ବା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଥବା ରାଜଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ, ମାନେ ଯିଏ ଟିକେ ଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜା ବା ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର। ସେମାନେ ସହରର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ବିଳାସ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ। ତ କାରଣ ବଣିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଣି ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲେ, ଆରାମସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସାମନ୍ତ ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ କିଛି କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ବିନା ଟେନସନ୍, ଖାଇ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନେବା। ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆୟରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ରାଜକୋଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦୌ ପଛାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ପୂରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସବୁ ରାଜକୋଷରୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବିନ୍ଦାସରେ ବିନା ଟେନସନରେ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଅଏସ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ବିଳାସମୟ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନଯାପନ, ରାଜା ଯେଉଁ ବିଳାସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘର ବା ତା ପାଖ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦାସଦାସୀ ଘଟୁଥିଲେ, କୌଣସି କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କର ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ କରରେ ଆରାମରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେ ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପିଏଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଲକ୍ଜରିୟସ୍, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବିଦିଏ। ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପିଏ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ କଥା ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପିଏ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବା, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଏ ତ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ବା ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯାହା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ପରେ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଜୁଆ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବୁର୍ଜୁଆ ହେଲା। ଏମାନେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ହେଲା। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ କମ୍ ରହିବେ ହିଁ ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନେ ବି କମ୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲେ। ଏ ବୁର୍ଜୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଯୁଗରେ ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ବା ପରିଚାଳକ, ବଣିକ, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭୃତିମାନେ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବା ଶିଳ୍ପପତି ବା ବଣିକ ବା ଓକିଲ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର। ବୁର୍ଜୁଆ ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବୁର୍ଜୁଆରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଏମାନେ ଥିଲେ ସହରର ଜଣେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବୁର୍ଜୁଆ। ଆଖରି ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଜଣେ ବୃହତ ପ୍ରାସାଦ ବା ବୃହତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବା ପଟ୍ଟାଧିକାରୀ ବା କର ପ୍ରଦାନ କରି। ଏମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପଟ୍ଟା ଅଧିକାରୀ, ଖାଲି ନାଁକୁ ପଟ୍ଟାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାତ୍ର ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ଉପରେ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ଓକିଲ ଏମାନେ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଟିକେ ଅଭାବ ଏତେ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବା ଉପର ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମାନେ ନଥିଲେ।
ତ ସେମାନେ ସହରର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଏମାନେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବୃହତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଯଥା ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ, ବ୍ରସେଲ୍ସ ଓ ବର୍ଲିନ ପ୍ରଭୃତିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମ୍ପନ୍ନ କାରିଗର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳକ, କିରାଣୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ପରିଚାଳକ, କିରାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସବୁ ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲା କୃଷକ, କାରିଗର, ଚାକିରିଆ, କୁଶଳୀ କାରିଗର, ପାଇକାରୀ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଭୃତିମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ବା ମଧ୍ୟମକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୈନିକ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ୱିଲିୟମ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଥିଲେ। କିଏ ନା ୱିଲିୟମ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ ହେଲା। ସେପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିରି ବା ତାଙ୍କର ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଦୋକାନୀ ଓ କାରିଗର। ଏମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ପଦବୀ। ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ ଗଲେ ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆମର କିଏ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଆମର ବଣିକମାନେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଥିଲେ ଆମର ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ ବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରେ ଥିଲେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆମର ଏହି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗରୁ। ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମକୌଶଳତା, ମଜୁରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଣାକାର, କୁମ୍ଭାର, କମାର, ସୁନାରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ମାନେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ମାତ୍ର ବନ୍ଦର ଓ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ଅଣକୁଶଳୀ କାରିଗର। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି କୌଶଳ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ନଥିଲା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଅଣକୁଶଳୀ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯେ ଅନ୍ୟ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି କୁଶଳୀ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ କଳକାରଖାନା ଉନ୍ନତ କମ୍ ଦରମାରେ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରିଗର ବା ଶ୍ରମିକ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାକର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ। ବି ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। ଏ ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର, କୃଷକ, ଅଣକୁଶଳୀ କାରିଗର ଓ ଶ୍ରମିକ। ଏମାନେ ଥିଲେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣକୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଅଣକୁଶଳୀ ଯିଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ କୁଲି, ଝାଡ଼ୁଦାର, ଧବଣୀ, ମାଲବୋଝି, ଖଲାସି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାକର, ସଫେଇବାଲା ଓ ଶଗଡ଼ ଭାଗ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ସହରରେ ଯଦିଓ ଏମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ କାଳାତିପାତ। ଏମାନେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ଜିଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସହର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରି ଏଠାରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଘର ନଥିଲା ରହିବାକୁ। ସେମାନେ କଳକାରଖାନା ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଇ ଧୂଆଁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବୈରାଗରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରମିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏଠାକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ
ତ ଦେଖିବା ଏମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକମାନ ଗୃହରେ ପାଇଖାନା ନଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲଣ୍ଡନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଠାରେ 1/3ରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଇଖାନା ଥିଲା। ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲା, ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଏମାନେ ହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହଜାର ଗୁଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା କିଛି ପାଉନଥିଲେ। ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେପରି କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିପାରି ନଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 3 ଭାଗରେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଜାଣିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମାନେ କଷ୍ଟ କେତେ ପାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳକାରଖାନା ସର୍ବଦା କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।